आशा साउंड स्टूडियो आनुकूल्य रे लिविंग वर्शिप मिनिस्ट्रीज उपस्थापना करुची ईश्वरंक अमूल्य संपद आध्यात्मिक अभिवृद्धि एवं संतुलित बाइबल शिक्षा निमंते प्रस्तुत करा जाइथिबा संवाद। हे राजा मानव समाज आद्यरु मुक्ति पाइबा निमंते से करिथिबा कुकर्म मंदता दुष्टता अपराधर उद्धार पाइबा पई विभिन्न धर्मकर्म दान धर्म त्याग तपस्या पुणी अनेक नामयज्ञ करे। कारण से जो अमाप पाप करि चलीची तार जे दंड अछि या ता निजर विवेक ताकु व्यतिव्यस्त करुची। हेले से केमिति मुक्ति पाइबो से जाने नाही। अन्य माने बा विभिन्न धर्म पंडित माने जो विभ्रांतिकर मंतव्य बा शिक्षा दियंती ताहा मनुष्य को पथभ्रष्ट और द्वंद्व पकईची। प्रिय बंधुगण, यही प्रसंगर आवश्यकता को उपलब्धि करी प्रभुंकर दास भाई निरंजन तुरुक एक संवाद उपस्थापना करिचंती रक्त बिना मुक्ति काहीं। यही प्रसंगटी आपणक समस्त संदेह और द्वंद्वरु रक्षा करिब एवं निज सहित अन्यर आत्मार उद्धार निमंते आपण एक सहयोगी हेई परिबे। प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम रे मु आपण मान आंतरिक शुभेच्छा एवं अभिनंदन जनाए। पुणी थरे प्रभु आमान को सुजोग देइछंती तांको वाक्यरु गोटे प्रसंग उपर आलोचना करिबा निमंते। बाइबल जीवंत अटे आ बाइबल परमेश्वर मध्य जीवंत अटंती आउ तांको वाक्य द्वारा से आमान सहित कथा हुअंती। एही दिन मानकर आमाने विभिन्न प्रकार समस्या मान दे गति करूछु तारी मध्यरे तांकर वाक्य आम पई यथेष्ट अटे। आज आमे जो प्रसंग पर आलोचना करिया पई जाउछु से प्रसंगटी हैला रक्त बिना मुक्ति काहीं। प्रसंगटी हैला रक्त बिना मुक्ति काहीं। आमे जो समय बसवास करूछु समस्ते विभिन्न प्रकार बंधन मध्यरे विभिन्न प्रकार समस्या मध्यरे विभिन्न प्रकार परिस्थिति मान गति करती एवं सेठु से मुक्ति पाइबा निमंते चेष्टा करती। आ से भावती जे विभिन्न उपाय अवलंबन करी से माने मुक्ति पाई जिबे। से माने अर्थ व्यय करती निजको कष्ट दियंती विभिन्न स्थान भ्रमण करती एपरिकी निजर प्रियजन मान को मध्य सुधा से माने बलिदान करने निमंते पछगुंचा हुअंती नहीं। किंतु परिशेष से माने निराश ही बसी पड़ती कारण से गुड़ा को मुक्ति दिए नहीं। आज मु आपण मान को वाक्यर आलोक यह प्रसंग उपर किछि कहिबा पई चाहे जा द्वारा आपण मध्य सुनिश्चित हेबे जे मुक्ति कोठी मिले। मुक्ति कोठी मिले, मुक्ति कि प्रकार मिले, मुक्ति किए दे पारंती से संपर्क में मु आपण मान सम्मुख रे प्रांजल भाव में प्रसंगटी उपस्थापन करने चाहे। और प्रभु आत्मा आपण को एवं मते साहाय्य करंतु ए प्रसंग बुझीबा निमंते एवं आमान जीवन को सजाड़िबा निमंते आमान मध्य व्यस्तता को दूर करने निमंते। कारण मु जेते चेष्टा करी मध्य मुक्ति प्राप्त होई न पारे। कारण मुक्ति मोर क्रियाकर्म हुए नहीं, मुक्ति
ମୁଁ ଅର୍ଜନ କରିନପାରେ, ମୋ ନିମନ୍ତେ କେହି ଜଣେ ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ମୋତେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ ଏବ୍ରି ତାର 9 ପର୍ବ 22 ପଦରେ, ଏବ୍ରି 9 ତାର 22 ପଦରେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସୂଚୀକୃତ ହୁଏ, ଆଉ ରକ୍ତପାତ ବିନା ପାପମୋଚନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସୂଚୀକୃତ ହୁଏ, ଆଉ ରକ୍ତପାତ ବିନା ପାପ ମୋଚନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଠା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେ ମୋର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ରକ୍ତପାତ ହେବା ଦରକାର, ବିନା ରକ୍ତପାତରେ ମୁକ୍ତି ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ ରକ୍ତପାତ ନହେଲେ, ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ରକ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେଣୁ ଅନେକ ଧର୍ମରେ ଆମେ ଦେଖୁ ସେମାନେ ବଳିଦାନ କରନ୍ତି, ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି, ସାଧନା କରନ୍ତି, କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ଆଉ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ନିମନ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ରକ୍ତପାତ ନହେଲେ ପାପ କ୍ଷମା ଅସମ୍ଭବ। ଆଉ ସେ ରକ୍ତଟି କାହାର ରକ୍ତ? ସେ ରକ୍ତ କିଏ ଦେଇପାରେ? ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ ପ୍ରଥମ ପିତର ତାର 1 ପର୍ବ 19 ପଦ, ପ୍ରଥମ ପିତର ତାର 1 ପର୍ବ 19 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ବାକ୍ୟରେ ଏହିପରି ଲେଖାଯାଏ, ବରଂ ନିଖୁନ୍ତ ଓ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ମେଷଶାବକ ସଦୃଶ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଅଛ। ନିଖୁନ୍ତ ଓ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ମେଷ ଶାବକ ସଦୃଶ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଅଛ। ଏଟା ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ନିଖୁନ୍ତ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଅଟେ, ଯାହା ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟେ, ଆଉ ସେହି ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଉ। ଏଠା ଶାସ୍ତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ ଯେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟେ, କାରଣ ତାହା ନିଖୁନ୍ତ ଆଉ ତାହା ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଅଟେ। ତ ମୁକ୍ତି କେଉଁଠି ମିଳେ ଆମେ ସେ ବିଷୟ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ। ଆଉ ଏହି ରକ୍ତ ମୋତେ ମୁକ୍ତ କରେ, କାରଣ ଏହି ରକ୍ତ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ଆଜି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ମୋର ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ମୋତେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ, ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଲରେଡି ସେ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ, ସେଇ ମୂଲ୍ୟ ଯାହା ବହୁମୂଲ୍ୟ, ସେ ମୂଲ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବା। ଶାସ୍ତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହେ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ହିଁ ମୋତେ ମୁକ୍ତ କରିପାରେ। ଆଉ ରୋମିଓ ତାର 3 ପର୍ବ 24-25 ପଦ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଏଠାରେ ଏହିପରି ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି ସେମାନେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତି ଅଛି ତଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୁଅନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ସହିଷ୍ଣୁତାରେ ପୂର୍ବକୃତ ପାପ ସବୁ ଉପେକ୍ଷା କରିଥିବାରୁ ନିଜ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବଳି ରୂପେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଅଛନ୍ତି। ଯେ ସେହି ରକ୍ତ ମୋତେ ପୁନର୍ମିଳିତ କରେ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପିତାଙ୍କ ସହିତ, ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେ ଜଗତକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପୁନର୍ମିଳିତ ହୋଇପାରିବା। ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ କେବଳ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରେ ତାହା ନୁହେଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପୁନର୍ମିଳିତ କରାଏ। ଯାହାମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି, ଯାହାମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛୁ, ଯାହାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରୁ, ଯାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ଆମେ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଛୁ, ପୁଣି ଥରେ ସେ ରକ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ପୁନର୍ମିଳିତ କରାଇଥାଏ। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ। କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉପାୟରେ କିଛି ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଆମେ ଭାବୁଛୁ କି ପ୍ରକାର ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହେ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ପୁନର୍ମିଳିତ କରାଇଥାଏ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଥମ ଯୋହନ ତାର 1 ପର୍ବ 7 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେପରି ଜ୍ୟୋତିର ନିବାସୀ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ସେହିପରି ଜ୍ୟୋତିରେ ଆଚରଣ କରୁ, ତେବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ସହଭାଗିତା ଅଛି। ପୁଣି ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରେ। ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରେ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିଷ୍କାର କରିଥାଏ। ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଏ, ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏସୁରେନ୍ସ ଦିଏ, ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନିଶ୍ଚିତତା ଦିଏ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ହିଁ
ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ନେହୁରା ହେଉଛୁ, ଚିତ୍କାର କରୁଛୁ, ଚାରିଆଡ଼େ ଦରାଣ୍ଡି ହିଁ ବୁଲୁଛୁ। ମୋ ପାପରୁ ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ମୁକ୍ତି ପାଇବି, କି ପ୍ରକାର ମୁଁ ବର୍ତ୍ତି ଯିବି, ମୁଁ ଯେଉଁ ପାପ କରିଛି। କାରଣ ବାଇବଲ କୁହେ ଯେ ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ, ମନୁଷ୍ୟର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ମୃତ୍ୟୁ ବୁଲୁଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁର ଅଧୀନତାକୁ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଯାଇଛୁ, କାରଣ ପାପର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିଷ୍କାର କରେ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ପାପ ସକାଶେ କାହାରିକୁ କହି ନ ପାରି ଉଦ୍ଧାର କି ପ୍ରକାର ପାଇବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଦରାଣ୍ଡି ହିଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧାର ନ ପାଇଲେ କିଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛି, କି ନିରାଶ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି, କି ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରଥା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ହିଁ ସମସ୍ତ ପାପରୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ କ'ଣ ପାପର ବୋଝରେ ଅଛନ୍ତି? ପାପ ସକାଶେ କ'ଣ ଆପଣ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଅଟନ୍ତି? ସେ ପାପ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେବ ନାହିଁ। ପାପ ଆପଣଙ୍କର ଶାନ୍ତିକୁ ହରଣ କରିବ। ପାପ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶୁଷ୍କତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରୁ ଆପଣ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଯଦି ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ଏ ପାପରୁ ମୋତେ କିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିବ, କିଏ ମୋତେ ମୁକ୍ତି କରିବ, ଏଇ କଥା ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲିଖିତ ଶାସ୍ତ୍ର। ସେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ସମସ୍ତ ପାପ, ଗୋଟିଏ ପାପ ଦୁଇଟି ପାପ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତ ପାପ। ଯଦି ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ନିକଟକୁ ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବେ, କହିବେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପାପ କରିଛି, ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ସେ ରକ୍ତ ଆଜି ବି ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ସେ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ, ବିଶେଷ କରି ଆମର ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ରହିଛି। ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଥା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଆପଣ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ କି ପ୍ରକାର ନେହୁରା ହେଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଲୋକ ତୀର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନର ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ, ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁନାହାନ୍ତି? କିଏ ତପସ୍ୟା କରୁଛି, କିଏ ତୀର୍ଥ କରୁଛି, କିଏ ଅନେକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରୁଛି। ଅନେକ ଲୋକ ତାର ଏହି ପରିସ୍ଥିତିର ଫାଇଦା ନେଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବାଇବଲରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛି। ରକ୍ତ ବିନା ମୁକ୍ତି କାହିଁ? କେବଳ ରକ୍ତ, କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିଷ୍କାର କରିପାରେ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରେ ତାହା ନୁହେଁ, ଏବ୍ରୀ ତାର 13 ପର୍ବ 12 ପଦରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ କ'ଣ କରେ? ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରେ। କେବଳ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପବିତ୍ର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ, ଆପଣଙ୍କର କଳଙ୍କିତ ଜୀବନ, ଆପଣଙ୍କର ପାପରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ଜୀବନକୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ପରିଷ୍କାର କରେ। କେବଳ ପରିଷ୍କାର କରେ ତାହା ନୁହେଁ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ନିଆଯିବା ନିମନ୍ତେ, ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଅନନ୍ତକାଳ ବାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ କେବଳ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇଥାଏ। ସେହି ରକ୍ତ, ସେହି ନିଷ୍କଳଙ୍କ ରକ୍ତ, ସେହି ନିଷ୍ପାପ ରକ୍ତ, ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରେ। ଆଜି ଆପଣ ଫେରି ଆସିପାରିବେ କି ସେ ରକ୍ତ ନିକଟକୁ? କାରଣ ସେ ରକ୍ତ କ'ଣ କରେ? ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ସେ ରକ୍ତ କ'ଣ କରିଥାଏ? ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାର 12 ପର୍ବ ତାର 11 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥାଉ। ଆଉ ସେମାନେ ମେଷଶାବକଙ୍କ ରକ୍ତ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ସାକ୍ଷ୍ୟର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଜୟ କରିଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ ପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କରି ନଥିଲେ। ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ବିଜୟ। ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ ପରାଜୟତା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି, ପରାଜୟତାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଜୀବନ କାଟୁଛି। ଏ ପରାଜୟତାରୁ କେବଳ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରେ। ଗୋଟେ ବିଜୟୀ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ନିର୍ଭୟରେ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ, ଶୈତାନର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ କେବଳ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ। ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି କି? ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି କି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ପୁନର୍ମିଳିତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି କି? ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆପଣ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଏ ରକ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଜାଣେ ନା ଆପଣ କି ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣେ ନା ଆପଣ କି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ବିଜୟ ଜୀବନ କାଟି ପାରୁନାହାନ୍ତି।
ପରାଜୟତାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ପରାଜୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଉଠିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କାରଣ ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଜୟୀ ଜୀବନ କାଟିବା ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନଶ୍ଚ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଫେରି ଆସନ୍ତୁ ରକ୍ତ ନିକଟକୁ। ସେ ରକ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦିଏ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ରକ୍ତ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ ତାହା ନୁହେଁ, ରକ୍ତ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜୟ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ତାହା ନୁହେଁ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାର 7 ଅଧ୍ୟାୟ 9-14 ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ, ପ୍ରକାଶିତ 7:9-14 ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ, ସେଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ। ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ଏହାପରେ ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲି, ଆଉ ଦେଖ, ସର୍ବଜାତୀୟ, ସର୍ବଗୋଷ୍ଠୀୟ, ସର୍ବବଂଶୀୟ ଓ ସର୍ବଭାଷାବାଦୀ ଅଗଣ୍ୟ ଏକ ମହାଜନତା ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ହୋଇ ଓ ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ହସ୍ତରେ ଧରି ସିଂହାସନ ଓ ମେଷଶାବକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ କହୁଅଛନ୍ତି, ପରିତ୍ରାଣ ସିଂହାସନ ଉପବିଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଓ ମେଷଶାବକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ପୁଣି ସମସ୍ତ ଦୂତ, ସିଂହାସନ, ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଗ ଓ ଚାରି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଉଭା ହୋଇଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଉବୁଡ଼ ହୋଇପଡ଼ି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହୁଅଛନ୍ତି, ଆମେନ୍। ପ୍ରଶଂସା, ଗୌରବ, ଜ୍ଞାନ, ଧନ୍ୟବାଦ, ସମ୍ଭ୍ରମ, ପରାକ୍ରମ ଓ ଶକ୍ତି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର, ଆମେନ୍। ପୁଣି ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ଶୁକ୍ଳବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ଏହି ଲୋକମାନେ କିଏ ଓ ସେମାନେ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲି, ହେ ମୋର ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ହିଁ ତାହା ଜାଣନ୍ତି। ସେଥିରେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ଏମାନେ ମହାକ୍ଲେଶରୁ ବାହାରି ଆସିଅଛନ୍ତି ଓ ମେଷଶାବକଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଆପଣା ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଧୋଇ ଶୁକ୍ଳବର୍ଣ୍ଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ। ଆଜି ଆମେ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁଠି ଆନନ୍ଦ ଅଛି? ଗୋଟେ ଛଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଆମେ ଆନନ୍ଦିତ ଅଛୁ ବୋଲି କହୁଛୁ। ନା ଘରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ନା ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। ସେ ଆନନ୍ଦ ହରାଇ ବସିଛି। ସେ ଆନନ୍ଦ କେବଳ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଦିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ପଦବୀରେ ପଦୋନ୍ନତି ହେଉଛି, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଉତ୍ତମ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରି ନିଜ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ସେମାନେ କିଣିପାରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ କରିପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦିତ କି ସେମାନେ? ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ମନୁଷ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ହରାଇ ବସିଛି। ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ହରା ଜୀବନ କାଟୁଛି ସେ। ଆଉ ଏଇ ଆନନ୍ଦ, এই ଛଳନାତ୍ମକ ଜୀବନରୁ କେବଳ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ହିଁ ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ। ଆପଣ ଆନନ୍ଦ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ? ଆମେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ଲୋକକୁ ଦେଖି ଭାବୁଛୁ ହୁଏତ ଆନନ୍ଦିତ ମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ହୁଏ। ଆମେ ବେଳେବେଳେ କ୍ରିକେଟର ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁ, ବେଳେବେଳେ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁ, ବେଳେବେଳେ କୌଣସି ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତଶାଳୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁ, ଆଉ ଭାବିଥାଉ ହୁଏତ ଏହା ଆନନ୍ଦ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନର ବିଷାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ କି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ମାନ ଦେଇ ଗତି କରନ୍ତି, ଏ କଥା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନେକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ପଦବୀ ପଦୋନ୍ନତି ଲାଭ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ? ଆନନ୍ଦ କେବଳ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଦେଇଥାଏ, ଆଉ ସେ ଆନନ୍ଦ ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆନନ୍ଦ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ତାହା ଆପଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି କି? ସେ ଆନନ୍ଦ ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି କି? ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ କେବଳ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ। ଆଜି ଆମେ ମୁକ୍ତି କେଉଁଠାରେ ମିଳେ, ରକ୍ତ ବିନା ମୁକ୍ତି କାହିଁ, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ଆମ ଦେଶ ସମୁଦାୟ ବିଶ୍ୱ ଚାରିଆଡ଼େ ଲୋକମାନେ ମୁକ୍ତି 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 ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିଏ ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା, କିଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା, କିଏ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମ ଅବଲମ୍ବନ କରି ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଜଗତର ମୁକ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ମୁକ୍ତି, ଆମ ସମାଜର ମୁକ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ମୁକ୍ତି କେବଳ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସେ ରକ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଥାଏ। ଆଉ ସେ ରକ୍ତ ରୋମିଓ 5:9 ଲେଖାଯାଏ ଯେ ସେ ରକ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋତେ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା କରିଥାଏ। ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ଅତେବ ଏହା ଆହୁରି ସୁନିଶ୍ଚିତ ଯେ
ଆମ୍ଭେମାନେ ଏବେ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବାରୁ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା କରିଥାଏ। ସେ ରକ୍ତଟି ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ପୁନର୍ମିଳିତ କରାଇଥାଏ। ସେ ରକ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆଜି ଫେରି ଆସିବେ କି ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ? ଆଜି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା ବହୁତ ଆଗରୁ ଥିଲା। ମନୁଷ୍ୟ କି ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ ଏହା ପରମେଶ୍ୱର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ। କାରଣ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟ ସେ ପାପରେ ପତିତ ହେଲା, ଆଉ ସେଠୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପାପ କଲେ ଆଉ ଲୁଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପାପ କରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରୁ ଲୁଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତାର ବିବେକ ତାକୁ ଆଘାତ ଦିଏ। ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ ଆଦମ ଏବଂ ହବା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପାପରେ ପତିତ ହେଲେ, ସେ ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବସ୍ତ୍ର ବନେଇକି ପରିଧାନ କରାଇଲେ, ଆଉ ସେ ରକ୍ତ ସେଠାରେ ସେ ବୁହାଇଲେ। ବାଇବଲ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହେ। ଆଉ ରକ୍ତ ସେଇ ଦିନରୁ ପାତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମନୁଷ୍ୟର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ ଅବ୍ରାହମ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ବଳିଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଯୋଜନା କ୍ରମେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମେଷ ଶାବକ ଯୋଗାଇଲେ। କହିଲେ, ତୁମ ପୁତ୍ରକୁ ବଳିଦାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଏହି ମେଷଟି ନେଇ ବଳି କର। ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ସେଠୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସେ ଫେରି ପାଇଲେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ କାଳକ୍ରମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ବନ୍ଧନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମେଷର ପ୍ରୟୋଜନ ଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ମେଷକୁ ସେମାନେ ବଧ କରିବେ ଏବଂ ତାହାର ରକ୍ତକୁ ସେମାନେ ବାଜୁବନ୍ଧରେ ଲଗାଇବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଗୃହରେ ସେ ରକ୍ତର ଚିହ୍ନ ରହିବ, ସଂହାରକ ଦୂତ ସେ ଗୃହକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଯିବ। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦେଖୁ ଯେ ସେହି ରକ୍ତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତର ନିଦର୍ଶନ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାଗଲା। ଯୋହନ ତାର 1 ପର୍ବ 29 ପଦ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସେଟା ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମେଷ ଶାବକ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମେଷ ଶାବକ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମେଷ ଶାବକ, ଯିଏ ଜଗତର ପାପ ଭାର ବହି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତରେ ବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ଏକମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା ଅଟନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ, ମୁଁ ଏବଂ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସେହି ରକ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତ କରିଥାଏ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ନିକଟକୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ସେହି ରକ୍ତ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମୁକ୍ତି, କାରଣ ସେହି ରକ୍ତ ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତ ଅଟେ। ଆଉ ବାଇବଲ କୁହେ, ରୋମିଓ 5 ପର୍ବ ତାର 9 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ ଯେ ସେ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହଉ, ପୁଣି ସେହି ରକ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ, ମୁଁ, ଆମେ ଜଷ୍ଟିଫାଇଡ୍ ହେଇଥାଉ ତାହା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଉ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ଯେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ହୋଇସାରିଛୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ପାପ କରିଛୁ, ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ୍ରୋଧ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେଇଛି। ଆମେ ଯାହା କରିଛୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇଛୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ, ମୋତେ, ଜଗତର ନିର୍ମାଣକର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋତେ ସେ ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି। ଆମେ ତାହାଙ୍କ କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ହୋଇସାରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ, କେବଳ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। କି ସୌଭାଗ୍ୟ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ! ଏ ପ୍ରକାର ସୁଯୋଗ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛୁ। ଆମେ ଜାଣିସାରିଛୁ ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଆଜି ଆପଣ ବୁଝିସାରିଛନ୍ତି, ରକ୍ତ ବିନା ମୁକ୍ତି କାହିଁ? ଲୋକେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ବିନା ଆଉ ତାହା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ବିନା ଆପଣ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ, ସାଧନା କରନ୍ତୁ, ତପସ୍ୟା କରନ୍ତୁ, ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦକ୍ଷିଣା ଦିଅନ୍ତୁ, ଜଗତର ଯେତେ ଉତ୍ତମ କର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେ ନିଷ୍ପାପ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରନ୍ତୁ, ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ।
କାରଣ ରକ୍ତପାତ ନହେଲେ ପାପ ମୋଚନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଧର୍ମର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବଂଶର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରାନ୍ତରେ ବାସ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ହିଁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ମୁକ୍ତି ପାଇବା ନିମନ୍ତେ, ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ନିମନ୍ତେ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ବିନଷ୍ଟ ନ ହଉ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏ କଥା ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଏକାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ବିଷୟ ଅଟେ। କାରଣ ଜଗତରେ ଆପଣ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଜଗତ ଆଜି ନା କାଲି ତ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଜଗତରେ ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଆମେ ସଦାକାଳ ରହିବା ନାହିଁ। ଅନନ୍ତ କାଳ କେଉଁଠି କାଟିବା? କେବଳ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ହିଁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରିଥାଏ, ଆମକୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧରୁ ରକ୍ଷା କରି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଥାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। କଲୋସିୟ ତାର 1:20 ଲେଖାଯାଏ, ଏହି ରକ୍ତ କ'ଣ କରିଥାଏ? ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଇଥାଏ। ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଯେଉଁ ଅଶାନ୍ତି ଅଛି, ସେ ମୋତେ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ଅଶାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିଛି, ଏହା ମୋତେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରକ୍ତ ମୋ ପାଇଁ କେତେ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ଅଟେ। ଆଉ ସେଇ ରକ୍ତ ମୋତେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ବସବାସ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥାଏ। ଆଜି ମୋ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ମୋ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ମୋର ବ୍ୟବସାୟରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, କେଉଁଠି ବି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଛୁ। ଆମେ ଅନ୍ୟର ଶରଣ ନେଉଛୁ, ଅନ୍ୟ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସେ କ୍ରୁଶର ସେ ରକ୍ତ ନିକଟକୁ ଆସୁଛୁ କି? ଯେଉଁ ରକ୍ତ ସେ ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ କ୍ରୁଶରେ ବୁହାଇଥିଲେ। କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଯେ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରିବେ ଏବଂ ସେ ଆସିବେ ଏବଂ ଆମ ବଦଳରେ କ୍ରୁଶରେ ବଳୀକୃତ ହେବେ, ତାଙ୍କ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ରକ୍ତ ଆମ ପାଇଁ ନିଗାଡ଼ି ଦେବେ? କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା? କିନ୍ତୁ ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଅଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରୁ ବାହାରି ଆସୁ, ଆମ ଜୀବନରେ ସେ ଶାନ୍ତିରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ପୁନର୍ମିଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏ ରକ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ବସବାସ କରିବାକୁ ଦେଇଥାଏ। ଏଫେସୀୟ ତାର 2:13 ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବେ ଦୂରରେ ଥିଲ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ନିକଟସ୍ଥ ହୋଇଅଛ। ଆଉ ଏଠାରେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ ଯେ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଛୁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଆମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇଥାଏ। ଆମେ କେତେ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛୁ ତାର ହିସାବ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ପାପ କରି ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ ଜୀବନ କାଟିକି ଆମେ କେତେ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛୁ। ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତରେ ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମେ ଏକୁଟିଆ ପଡ଼ିଯାଇଛୁ, ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ହିଁ ଆମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇଥାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ପାଇଁ କେତେ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ ତାଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ବାଇବଲ ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ନୁହେଁ, ବାଇବଲ ତ କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଲିଖିତ ହୋଇନାହିଁ। ଏ ବାଇବଲ ସମୁଦାୟ ମାନବ ଜାତି ନିମନ୍ତେ କି ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିପାରିବ, କି ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟ ତାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବ, କି ପ୍ରକାର ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ତାର ସାକ୍ଷାତ ହୋଇପାରିବ, ତାଙ୍କଠାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ କି ପ୍ରକାର ପାଇପାରିବ, କିପରି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରିବ, କି ପ୍ରକାର ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିପାରିବ, ସହଭାଗିତା ମଧ୍ୟକୁ ଆସିପାରିବ। ଏ ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛି, ଏହା ମୋର ମନର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ଏହା ମୋର ମନଗଢ଼ା ଶିକ୍ଷା ନୁହଁ, ଶାସ୍ତ୍ର ଆଧାରିତ ଏକ ଶିକ୍ଷା। କାରଣ ଚାରିଆଡ଼େ ଲୋକ ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେତେବେଳେ ଅନାଏ, ଲୋକମାନେ ଦରାଣ୍ଡି ହେଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ନେହୁରା ହେଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, କେଉଁଠି ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, କି ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ, କି ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରିବେ, କି ପ୍ରକାର ଆରାମ ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, କେଉଁଠି ମିଳୁଛି? କେହି ତ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି। ଓଲଟା ସେମାନଙ୍କୁ ଅବାଟରେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ସମୟରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ମୁଁ ପରିକଳ୍ପନା କଲି। ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ହୃଦୟରେ ଏହା ରୋପଣ କଲେ କହିବା ନିମନ୍ତେ, ରକ୍ତ ବିନା ମୁକ୍ତି କାହିଁ? ବିନା ରକ୍ତରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ବିନା ମୁକ୍ତି କେଉଁଠି ମିଳିବ? କିଏ ମୁକ୍ତି ଦେବ? କେବଳ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ହିଁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି।
ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ସେଦିନ ଅବ୍ରାହମକୁ ତାହା ଯୋଗାଇ ଦେଲେ। କହିଲେ ଏଇ ମେଷଟି ନିଅ, ଆଉ ତୁମର ପୁତ୍ର ବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ବଳିଦାନ କର। ଆଉ ସେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ବାଇବେଲ କୁହେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଲେ, ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରହାରିତ ହେଲେ, ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ରକ୍ତ ବୁହାଇଲେ। ଆଉ ସେ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଛୁ। ସେ ରକ୍ତ କେବଳ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଥାଏ ତାହା ନୁହେଁ, ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 5:6-12 ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ସେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସେ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଆମମାନେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମଧ୍ୟ ହେବା, କାରଣ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସିଂହାସନ, ଚାରି ପ୍ରାଣୀ ଓ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଏକ ମେଷ ଶାବକ ଠିଆ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ସେ ହତ ହେଲା ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ତାହାଙ୍କର ସପ୍ତ ଶୃଙ୍ଗ ଓ ସପ୍ତ ଚକ୍ଷୁ, ସେହି ସମସ୍ତ ଚକ୍ଷୁ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରେରିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସପ୍ତ ଆତ୍ମା। ସେ ଆସି ସିଂହାସନ ଉପବିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରୁ ସେହି ପୁସ୍ତକ ନେଲେ। ସେ ପୁସ୍ତକ ନିଅନ୍ତେ ସେହି ଚାରି ପ୍ରାଣୀ ଓ 24 ପ୍ରାଚୀନ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉବୁଡ଼ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକର ହସ୍ତରେ ବୀଣା ଓ ସାଧୁମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ରୂପ ଧୂପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର ଥିଲା। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଗୀତ ଗାନ କରି କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ସେହି ପୁସ୍ତକ ନେବାକୁ ଓ ସେଥିର ମୁଦ୍ରା ସବୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ହତ ହୋଇଥିଲ, ପୁଣି ଆପଣା ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଭାଷାବାଦୀ, ବଂଶ ଓ ଜାତି ମଧ୍ୟରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ରୟ କରିଅଛ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାଜକୁଳ ଓ ଯାଜକ କରିଦେଇଅଛ। ଆଉ ସେମାନେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। ତତ୍ପରେ ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲି, ପୁଣି ସିଂହାସନ, ପ୍ରାଣୀ ଓ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଅନେକ ଅନେକ ଦୂତଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିଲି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଓ ଅୟୁତ ଅୟୁତ। ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହୁଥିଲେ, ପରାକ୍ରମ, ଧନ, ଜ୍ଞାନ, ଶକ୍ତି, ସମ୍ଭ୍ରମ, ଗୌରବ ଓ ପ୍ରଶଂସା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହତ ହୋଇଥିବା ମେଷ ଶାବକ ହିଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ବଦଳରେ ସେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଦିନ ଆସିବ ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ନିୟମର ରକ୍ତ, ଯେଉଁ ରକ୍ତଟି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ଯାତ୍ରା 24:8 ଲେଖାଯାଏ ଯେ ସେଇଟା ହେଉଛି ସେ ରକ୍ତ ହେଉଛି ନିୟମର ରକ୍ତ। ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ତହୁ ମୂଷା ସେହି ରକ୍ତ ଘେନି ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେଚନ କରି କହିଲେ, ଦେଖ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କର ସହିତ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେଉଁ ନିୟମ କରିଅଛନ୍ତି ସେହି ନିୟମର ରକ୍ତ ଏହି। ଯେଉଁ ରକ୍ତ ବୁହାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, କାରଣ ରକ୍ତ ବିନା ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତେ କ୍ରୋଧରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଛୁ, ଦଣ୍ଡରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଛୁ, ଆମେ ଓଭରକମ୍ ହୋଇପାରିଛୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଚାପରେ ଥିଲୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧନରେ ଥିଲୁ, ସେଠୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇଛୁ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ କଥା ଜିଖରିୟ ତାର 13 ପର୍ବ 1 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ପାପୀମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ଏକ ଝର ନିର୍ଗତ ହେବ, ଏକ ନିର୍ଝର ପ୍ରବାହିତ ହେବ। ଆଉ ସେଇ ନିକଟକୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସନ୍ତି, ସେ ତୃଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ପାପରେ ନେହୁରା ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନେ, ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ଯେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ, ଏହା ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ ଅଟେ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥାଏ, ସମସ୍ତ ଅଶାନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଷ୍କୃତ କରିଥାଏ। ଆଉ ସେ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ଆମେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇଥାଉ, ତାମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ଆଜି ସେ ରକ୍ତ ନିକଟକୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସିବେ କି? ଅନେକେ ଆପଣ ପାପରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ଅନେକେ ସେମାନଙ୍କ ପାପରେ ବୋଝଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବାଇବେଲ କୁହେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ସମସ୍ତ ପାପରୁ। ଅନେକେ ପାପ କରିକି ଡରିକି ଅଛନ୍ତି, ଅନେକେ ପାପ କରିକି ଭୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ମୋର ପାପ କିଏ ଜାଣିବ, ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ଯଦି କେହି ଜାଣିବେ ମୋର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ଅନେକେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକେ କାହାରିକୁ ପ୍ରକାଶ କରି ନପାରି ସେମାନେ ମାନସିକ ଭାବରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ କ'ଣ ସବୁ ପାପ କରିଛନ୍ତି? ଆପଣ କି ପ୍ରକାର ପାପରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ହୁଏତ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି।
ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ନିକଟକୁ ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରିବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ, କାରଣ ରକ୍ତ ବିନା ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଆମର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା ରକ୍ତ ବିନା ମୁକ୍ତି କାହିଁ। ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ରକ୍ତ ବିନା ମୁକ୍ତି ନାହିଁ, ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣ ଯେତେ ସାଧନା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେ ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଜକୁ ଯେତେ ପ୍ରହାରିତ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେ ସାଧୁ ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ, କୌଣସି ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିନପାରେ। କେବଳ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ, ସେ କ୍ରୁଶରେ ହତ, କ୍ରୁଶରେ ବଳିକୃତ, ଆପଣଙ୍କର ମୋର ବଦଳରେ, ଜଗତର ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ବଦଳରେ ଯେଉଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ବଳିକୃତ ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିପାରିବେ। ସେ ରକ୍ତ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିଷ୍କାର କରିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ, କାରଣ ବାଇବଲ କୁହେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ଆପଣ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, ସେ କ୍ଷମା କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ନ୍ୟାୟବାନ ଅଟନ୍ତି। ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କ ପାପ ସବୁ ସିନ୍ଦୁର ବର୍ଣ୍ଣ ପରି ରଙ୍ଗ ହେଲେ ହେଁ ସେ ସବୁ ହିମ ପରି ଶୁକ୍ଳ ବର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆପଣ ପାପର ବୋଝରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାପ ସକାଶେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଆପଣ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାର ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିଷ୍କାର କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ। ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ପୁଅରେ ଝିଅରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ନେହୁରା ହେଇ ବୁଲିବାର ସମୟ ନାହିଁ, ଆହୁରି ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ସମୟ ନାହିଁ, ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସମୟକୁ ଅପଚୟ କରିବାର ସମୟ ନାହିଁ। ଏବେ ସମୟ ଅଛି ଫେରି ଆସିବାର, ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସିବାର, କାରଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିଷ୍କାର କରିଥାଏ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିଥାଏ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ। ଏଭଳି 10 ପର୍ବ 19-22 ଦେଖିବେ, ଏହି ରକ୍ତ ମୋତେ କ'ଣ କରିଥାଏ, ଯେ ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ, ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଅତେବ ହେ ଭାଇମାନେ, ଯୀଶୁ ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ନୂତନ ଓ ଜୀବନଦାୟକ ପଥ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛନ୍ତି, ସେହି ପଥରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସାହସ ଥିବାରୁ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ ଉପରେ ନିଯୁକ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜଣେ ମହାନ ଯାଜକ ଥିବାରୁ, ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ହୃଦୟ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ଦ୍ୱାରା କଳୁଷିତ ବିବେକରୁ ଶୁଚୀକୃତ ଓ ନିର୍ମଳ ଜଳରେ ଧୌତ ଶରୀର ହୋଇ ସରଳ ହୃଦୟ ସହ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ। ମୁଁ ପାପ କରି ତାଙ୍କଠାରୁ ବିମୁଖ ହୋଇଯାଇଛି, ମୁଁ ପାପ କରି ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିପାରିବି, କି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ସହଭାଗିତା ଲାଭ କରିପାରିବି, କି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗତିରେ ରହିପାରିବି, ଏହା କେବଳ ସମ୍ଭବ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା। ଆଜି ଫେରି ଆସିବେ କି? ଆଜି କହିବେ କି ଯୀଶୁଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ପାପ କ୍ଷମା କର, ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହିଁ ଯାଇଛି, ମୁଁ ଜଣାତରେ ବା ଅଜଣାତରେ ଅନେକ ପାପ କରିଛି, ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇଛି। କାରଣ ପାପ ସାଧାରଣତଃ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଟେ। ଆମେ ଯେକୌଣସି ପାପ କରିଥାଉ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଟେ। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପୁନର୍ମିଳିତ ହୋଇପାରେ। मुझे कीना तुम्हारा रक्ते, मुझे तुम्हारा, मुझे कीना तुम्हारा रक्ते, मुझे तुम्हारा, तुम प्रेम बंधा जी, तुम प्रेम बंधा
आसतु प्रार्थना करवा। मु आपनको प्रार्थना करिबार साहाय्य करिबि। मु प्रार्थना करबा समय आपण मध्य निजर पाप स्वीकार करंतु। पिता परमेश्वर आपनको धन्यवाद दूची आपण देइथिबे सुंदर सहभागिता निमंते। प्रभु आज वाक्य द्वारा आपण आमानकु स्पष्ट भाव में कथा होइछंती जे रक्त बिना मुक्ति नहीं, यीशु ख्रीष्टक रक्त बिना आउ कोठी मुक्ति मिलिब नहीं। हे प्रभु परमेश्वर आज जो माने मध्य वाक्य शुणी आपण अपना पापरु फेरुछंती, आपणक निकटवर्ती हेबा पई चाहंती, शांति पाइबा निमंते चाहंती, उद्धार पाइबा निमंते चाहंती, परिष्कृत हेबा पई चाहंती, पुनर्मिलित हेबा पई चाहंती। प्रभु से बहुमूल्य रक्त रे सेमानकु स्वर्गीय आनंद दियो। प्रभु गोटे विजयी जीवन काटिबा पई सहाय्य कर। प्रभु परमेश्वर अशांति रे वास करूछंती, आपणक क्रोधर पात्र होई जीवन काटुछंती। आज जेते जण मध्य प्रभु पाप स्वीकार करी विलाप सहित क्रंदन सहित आपणक निकटवर्ती होउछंती, प्रत्येक को आपण सहाय्य करंतु। पुनि थरे आपणक सहभागिता मध्य को फेरी आसिया पई दियंतु। आपणकर हस्त निर्मित मनुष्य प्रभु अजनातरे ओ बाट को चली जाइथिले, आज से बाहुड़ी आसुछंती, क्रंदन विलाप सहित फेरी आसुछंती। प्रत्येक को सहाय्य कर जेपर पुनि थरे प्रभु आपणक खुआड़ मध्य को आसीजिबे, आपणक सहभागिता मध्य को आसीजिबे, आपणक बापा बोली डाकी पारिबे। आपणक पुत्र यीशुक द्वारा आपण सहाय्य करंतु। प्रभु जो माने मध्य आज से क्रूसरे हत यीशु, से उद्धारकर्ता यीशु, मुक्तिदाता यीशु जे जगतर मुक्ति निमंते आपण प्राण देइथिले ताहांकठार विश्वास स्थापन करूछंती। प्रत्येक को आपण सहाय्य करंतु। ए प्रार्थनाटी आपण सुनिथिबा सकाशे आपण को धन्यवाद दिए। सकल महिमा आदर गौरव आपण को दउछि, कारण ता आपण ही पाइबा पई योग्य अटंती। ए प्रार्थनाटी मोर प्राणर प्रिय जगतर उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु ख्रीष्टक नाम रे मागुछि, आमेन। ईश्वरଙ୍କ अमूल्य संपदर समस्त प्रसंग गुड़िक श्रोतामानଙ୍କ अनुरोध क्रमे वर्तमान सीडी सहित मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव रे मध्य प्रस्तुत करा जायछि। जदि आपण माने या चाहती तेबे उक्त ठिकाना रे जोगाजोग करंतु एवं एई सुविधार सुजोग नियंतु। ठिकानाटी हैला आशा साउंड स्टूडियो, मकरबाग साही, कटक 753001। आमर मोबाइल नंबर हैला 8596043639 आउ 8280131101। आउ थरे कही रखुछु मोबाइल नंबर 8596043639 आउ 8280131101।